السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ آج جو بات چیت چل رہی ہے اسی کی کڑی ہے جو لاسٹ ویک ہم جو پروگرام کیے ہیں، میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ، جنت میں پہلا رشتہ جو کریٹ ہوا ہے وہ جنت میں آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں اور پہلے انسان ہیں۔ آپ جنت میں رہتے ہوئے آپ جو ہے اکیلاپن محسوس کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم کے ساتھ جو ہے اماں ہوا کو پیدا کیا۔ آپ آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور بازو میں اماں ہوا کو لٹایا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے، جب اماں ہوا کو دیکھا تو آدم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، اپنے پارٹنر، لائف پارٹنر کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مقصد یہی ہے عورتوں کو، خواتین کو پیدا کرنے کا، تاکہ وہ اپنے شوہر کے کمفورٹ میں کام آئے، اپنے کمفورٹ زون دے شوہر کو، جس طرح سے آدم علیہ السلام خوش ہو کر بہت ہی کمفورٹ جو ہے فیل کرنے لگے۔ ہوتا یہ ہے، نیچر یہ ہے کہ جب عورت جب بیوی اپنے شوہر کو کمفورٹ دیتی ہے تو وہ باؤنس بیک ہوتی ہے۔ جس طرح سے آپ گولا مارتے ہیں دیوار پر، جس طرح سے باؤنس بیک ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہے آپ اگر شوہر کو کمفورٹ دیں گے، شوہر کو محبت دیں گے، آپ کا حق ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو جو ہے خوش کریں۔ وہ باؤنس بیک ہوگی، وہ خوشی آپ کو باؤنس بیک ہو کے ملے گی، دونوں کو سکون کا باعث ہوگا۔ یہ تو ایک پہلی ذمہ داری جو خواتین کی ہے، وہ مینلی شادی کے بعد نہ ماں نہ باپ بلکہ شوہر اس کا حق زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ماں باپ کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ تو ہم مفتی صاحب سے یہی گفتگو سے پوچھتے ہیں کہ شوہر کا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا دیا ہے، اور شادی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کمفورٹ دے، ایک دوسرے کو سکون کا باعث ہو۔ اور جو ہے بہت ساری عورتیں کرتی بھی ہیں، کچھ عورتیں یہاں کے ماحول کے لحاظ سے یہ جو غلط اقدامات کرتی ہیں تو اپنی یہ لائف بھی برباد ہو جاتی ہے، پھر نیکسٹ لائف میں تو خسارے میں ہی رہیں گی اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے۔ جی دیکھیے، کرتی ہیں بہت ساری خواتین، الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت ساری خواتین اب کر بھی نہیں رہی، کیونکہ اس کی باتیں ہو نہیں رہی ہیں۔ باتیں تو آج کل دوسری ہوتی ہیں، صرف نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تو سب سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے۔ روزہ رکھو، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ رکھیں گے تو گناہ ہے، اور نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہے۔ لیکن نماز ہم 24/7 تھوڑی پڑھتے ہیں، 10 منٹ جو ہے پڑھتے ہیں نماز، دن میں 5 نمازیں ہیں تو 50 منٹ رکھ لیں، چلو 1 گھنٹہ رکھ لیجئے، سنت ملائیں گے تو 15-20 منٹ اور ایکسٹرا کر لیں۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا، پھر روزے کا بھی لے لیجئے، سال میں ایک بار فرض ہے مہینہ، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو صدقہ خیرات ہے، وہ وسعت ہو تو دینا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، حج بھی۔ لیکن یہ جو شوہر کا رشتہ ہے، ایک بار اگر شادی ہو جاتی تو موت تک جو ہے یہ رشتہ رہتا ہے، یہ 5 منٹ کا رشتہ نہیں ہے، اگر اس 1 میں گھنٹے کا رشتہ نہیں ایک ہے۔ چیز میں آپ سے پوچھوں، 1 منٹ ختم کر لوں۔ روزے کا جب آپ نے ذکر کیا، شوہر کی اہمیت یہاں اللہ کے نبی بتائے ہیں، بیوی نفیل روزہ تک نہیں رکھ سکتی اگر شوہر اجازت نہ بغیر دے۔ اجازت کے، جی شوہر تاکہ وہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ذریعے سے کہ جو ہے شوہر کو آپ پامال نہ کریں، نیگلیکٹ نہ کریں، شوہر کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہر پہلو میں شوہر تمہارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے اور دل کا سرور ہے، اور ہمیشہ کی کامیابی کا سبب ہے۔ شوہر اللہ نے جو ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی شادی ہو گئی تو کوئی کہتا ہم نے ڈیٹنگ سے کی، کوئی کہتا ہم چیٹنگ سے کی، پتہ نہیں کیا کیا، وہ آج کل چیٹنگ چل رہا ہے، تو ہاں میں وہی اس کو بگاڑ کے کہہ رہا ہوں، چیٹنگ، تو اللہ معاف کرے۔ تو اکثر لوگوں کی میں نے دیکھی شادی جنہوں نے ماں باپ کی دعاؤں سے، ان کی مرضی سے کی، اس میں برکت ہے، کیونکہ ایک سلسلہ نا، ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، ان کے مشورے سے، ان کی دعاؤں سے، پھر سب خاندان والے جمع ہوتے ہیں، اس میں خیر ہے۔ لیکن وہ ایک الگ چیز ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ شادی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جوڑا جو ہے نا، جیسے آپ نے ابھی کہا اماں ہوا،
को अल्लाह ने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम के लिए। तो ये अल्लाह ने चूज़ किया ना, ये जी, आदम जी। अलैहिस्सलाम ने चूज़ नहीं किया कि जाके दुकान में खड़े हुए हैं कि मुझे ये लड़की चाहिए वो लड़की चाहिए। हालांकि हम सबको मालूम है कि जन्नत में हूर हैं और हूर की बड़ी तारीफ़ अल्लाह ने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आपने फरमाया कि अगर दुनिया में नाखून दिखा दें सिर्फ तो सूरज अंधेरा पड़ जाए, अगर थोड़ा सा थूक दें तो समंदर मीठा हो जाए, ऐसी खूबसूरत उनकी अदाएँ। हाँ, तो मैं वही बता रहा था कि वो सब मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने फिर भी आदम अलैहिस्सलाम को हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी फसली से बनाया, जी, आदम जी, अलैहिस्सलाम की, ताकि मोहब्बत और पता चले कि जो आप आदम अलैहिस्सलाम की के हिस्से की जिस्म के हिस्से की जो है एक अहम रुकन है, जी। समझे, फसली एक अहम जी, चीज़ जी, है, जी। आप उनके जिस्म का एक हिस्सा हैं। हाँ, तो यही बताना चले मियाँ बीवी जो है ना, ये जो होते हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं। कोई आपस में हमने देखा तुमने देखा हमने हाँ कहा, अल्लाह ऐसा की नहीं, ये सब नेमत। चीज़ें वो बात है पहले अल्लाह तय कर देते हैं। अल्लाह ने खुद कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा व कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन, कि ज़मीन और आसमान में जितनी भी मखलूक हैं, जितनी भी कायनात में चीज़ें हैं, उन सब का पैदा होना, उन सब का खाना, उन सब का रहना, उन सब का सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। कोई चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने रिश्ता भी खुद जो है, अल्लाह कुरान में दूसरी जगह कह रहे हैं कि हमने अपने पसंद से जो है दोनों को रिश्ते बनाए, मियाँ बीवी के। जब अल्लाह ने बनाए हैं तो अब ये कहना ये क्या तुक है कि तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मुझे जो है शादी जब से की मेरा जीना हराम हो गया, ये आजकल आम ये है तकिया कलाम कि आप शादी क्या कर लिए, मेरा जो है मकाम नहीं है, मैं जो है काम वाली बन गई। इसी तरह से जो है लड़के भी कि भाई तुम्हारे से शादी कर ली तो कर लिया तो मैंने जो है बर्बाद हो गया। ये सब शैतानी चीज़ें हैं। ये चीज़ को पहले कट डाउन करें कि भाई मियाँ बीवी हम शादी करने से बर्बाद हो गए, एक दूसरे को ब्लेम हाँ देना, ब्लेम करना, दूसरों की डिसरेस्पेक्ट करना। और दूसरी चीज़ कट डाउन करें कि दूसरों की बातें ना सुने, जो है लड़की के बहनों की बातें या लड़की के माँ बाप की बातें या लड़के के बहनों की बातें या माँ बाप के भाइयों की, इनकी उनकी बातें ना सुने। मियाँ बीवी मतलब आपस में बिल्कुल एक मिच्योर होकर हैंडल करें। बीवी को चाहिए कि शोहर की पूरी पूरी कदर करके उसका ख्याल रखें, शोहर को चाहिए कि बीवी का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए उसको लेके चले। शोहर पे भी जिम्मेदारी है, शोहर आज़ाद नहीं है। शोहर हाकिम का मतलब ये नहीं कि जो है वो बैठ के जो है बीवी को जूती समझे, बीवी को जो है गुलाम की तरह ट्रीट करे, बीवी के साथ बदसलूकी करे, गाली दे, अब्यूज़ करे। बिल्कुल शोहर को भी याद नहीं है। शोहर भी अल्लाह से डरे, बीवी भी अल्लाह से डरे। और ये भी चीज़ें जब औलाद हो तो उनकी तरबियत अच्छी करें। ऐसा नहीं कि जो है बीवी जो है बच्चों को पढ़ा रही है खिलाफ शोहर के, ताकि जो है शोहर को बाद में बच्चों को अपने हाथ में कंट्रोल करके शोहर के साथ जो है जुल्म करें। ऐसा अक्सर हो रहा है कि बच्चे बड़े होते हैं तो उनको जो है पैम्पर करके उनको गलत फहमियाँ पैदा करके तुम्हारा बाप पैसा, तुम्हारा बाप पैसा, तुम्हारा बाप पैसा, इस तरह से नफरत डाल देते हैं कि बच्चे बड़े होके मतलब बीवी के बातों में, मतलब माँ की बातों में आ जाते हैं और बाप की इज्जत नहीं, बाप को हकीर समझना, बाप को मारना, बाप को गाली देना, बाप को घर से निकाल देना, यहाँ तक हो रहा है। मारते हैं जालिम। हदीस में आता है, इरशाद फरमाया जिसने माँ बाप के साथ जुल्म किया, माँ बाप के साथ बदतमीजी की, वो मरेगा नहीं जब तक कि उसको बदला ना मिल जाए। हम अपने हाथों से अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। एक मुझे याद है बचपन में हमारे रिश्तेदारों में किसी ने किसी वजह से अपनी माँ को लात मार दिया, सॉरी बाप को लात मार दिया, तो थोड़े दिनों में वो पैर सड़ गया। बाप मौजूद है, माँ मौजूद है, दुआ कर रहे हैं, फिर भी उसने वो हरकत की तो पैर सड़ गया आंखों से। फिर इसके बाद जो है वो बहुत बुरी मौत मरा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ जो है आसानी के साथ मार देना, गालियाँ देना, माँ को मार देना या बाप को मार देना और समझना कि हम बड़े 30 मार खाएं, ये जुल्म है। तो ये सब कसूर जो है पहले से मियाँ बीवी का है। इसीलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि कुरान, जैसे मैंने पहले ही शुरू में कहा था, कुरान को पढ़ें, कुरान को समझें, कुरान को अमल करें और अल्लाह के लिए इज्जत करें मियाँ की, अल्लाह के लिए इज्जत करें बीवी की, अल्लाह के लिए एक दूसरे को लेके चलें। और जो भी है जो है हमारे पास अल्लाह ने रिस्क दिया उसमें किफ़ायतशारी के साथ काम करें। जैसे होता है कि अब शोहर ने जो है कुछ कमा के लाया, उसको जो है डिस्करेज करना, अरे देखो वो बाजू वाला वो जो इतना कमा रहा है, तुम जो कैसे मर्द हो। अब वो बेचारा और परेशान, फिर गया कमाने के लिए, तो क्या वो इसी तरह से फिर वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, ना नमाज पढ़ रहा है, ना उसके अंदर कोई अच्छाइयाँ हैं, फिर वो भटक जाता है रास्तों में, फिर जो है वो उसी रास्ते में चलने की वजह हराम कामों में लग जाता है, हराम माल को लाना, हराम चीज़ों को लाना। तो इसीलिए बीवी को आपसे फरमाया इस दुनिया में अद्दुनिया खैरुल मता अल मर्अतु सालिहा, कि जो ये दुनिया सब एक से एक चीज़ें हैं, उसमें सबसे अच्छी कीमती चीज़ को है वो नेक साले औरत है। देखो कितनी बड़ी बात, नेक साले बीवी। हाँ, नेक साले बीवी। और फिर ये कहा ये भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दुनिया में जो है अगर जन्नत देखना हो तो नेक बीवी जो है जिसके साथ हो, वो घर जो है जन्नत है, वो घर जन्नत का जो है गहवारा है, वो जन्नत का जो है
क्या कहते हैं बागीचा है जो नेक बीवी होती है जिस घर में। और नेक बीवी का मतलब ये नहीं कि जो है सिर्फ नमाज पढ़ ले, आजकल यही समझ रहे हैं नमाज पढ़ ले और निकाब पहन ले हम नेक है। नेक वो नहीं है, वो नेक की एक जर्रा है। नेक बीवी वो कहलाती है जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसके अंदर आजिज़ इंकिसारी हो, वो नरमी से डील करती हो, वो मर्द की तरह जो है जो शोर शराबा करना, चीखना चिल्लाना, मर्द के मुकाबले में खड़े होकर जो है मर्द को ललकारना, तुम मर्द का बच्चा है तो आके मेरे साथ जो है लड़, आके मेरे साथ मुकाबला कर, मर्द जो है खामोश रहे, ये सब। और इसी तरह से मर्द को भी चाहिए कि वो औरत के साथ जुल्म ना करे। मैं दोनों को कह रहा हूँ ये जहाँ भी हो, लेकिन अक्सर आजकल मैं देख रहा हूँ औरतें बहुत ज्यादती कर रही, औरतें बहुत परेशान। ताज्जुब हो रहा आपकी बातें सुन के, ये हकीकत बता रहा हूँ। जी, और फिर जी, जी। औरतें जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मर्द आता है अपना हक मांगने के लिए कि भाई मुझे मियाँ बीवी का रिश्ता कायम करना है, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तो इनकार कर देती है, महीने महीने उसका हक नहीं अदा करती, वो बेचारा जाके जिना करता है, बाहर जाके दूसरे लोगों से जाके गलत, वहीं से तो जिना आम हो रहा है। औरत शादी के बाद हदीस में आता है, इरशाद फरमाया कि अगर शोहर बुलाता है तो अगर तुम रोटी भी पका रही हो तो तवे में छोड़ दो उसको, फौरन शोहर का हक अदा करो, क्योंकि भाई शोहर तुम्हारा है, तुम उसका हक अदा करोगे, उसको सुकून मिलेगा, तो सुकून से सब काम करके तुम्हारे हक को पूरा करेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी को पूरा करेगा, तुम्हारे खर्च को पूरा करेगा। ये बात ये तो मैं भी मैं सुना मानता हूँ, हूँ ये कि चीजें थोड़ी सी मैंने खुल के बोल दी ये, लेकिन हकीकत जो चल रहा है जी, कि मुफ्ती साहब। शोहर अगर बुलाए बीवी को कि आओ मेरा हक पूरा करो, तो बीवी को कोई जिम्मेदारी नहीं है उससे बढ़ के, वो कोई भी काम कर रही हो तो उसको छोड़ के पहले घंटों फोन करने हमारे पास टाइम है, घंटों जो है सहेलियों के साथ वक्त गुजारने में टाइम है, और शोहर के लिए कुछ हमारा हक नहीं अदा करें तो फिर फायदा कि मियाँ बीवी की शादी नहीं है, मुफ्ती मुसीबत साहब, है। बाज़ वक़्त जो शरीफ इंसान होता है, शौहर होता है, जो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारता है, सोम सलात का पाबंद होता है, औरतों को नज़र उठा कर तक भी नहीं देखता, सारी बुराइयों से बच के रहता है, उस मर्दों को भी उसकी वैल्यू नहीं करती हैं बीवियाँ, और मजाक उड़ाती हैं। उसको जो है फिर उसके साथ अगर उसका हक अदा नहीं करे तो वाकई जिस तरह से आप कह रहे हैं तो वो बुराई में जा सकता है। वो चले गए ना, लाखों लोग इसमें मुलविस होते जा रहे हैं, इसको हमें रोकना है। फिर बाद में रोती हैं कि भाई मेरा शोहर जो है उसके साथ चक्कर कर रहा है, उसके साथ चक्कर में है, वो सब काम कर रहा है, वजह खुद ही बीवी बनी है। हाँ, खुद तुम उभारती हो, खुद तुम जो है उसको मौका देती हो, तो बेचारा भटक जाता है। कई लोगों ने आके मुझसे पूछा, मुफ्ती साहब मुझे इजाज़त दीजिए, हम जो है वो कुछ हाँ उसको कहते हैं मुस्जनी, मतलब हाथ से ही हम जो है अपनी ज़रूरत को पूरी कर लें। हदीस में मना है, बिल्कुल हाँ, हदीस में हराम आप है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसको कैसा ना करें। मैंने पूछा क्यों भाई, कहा मेरी बीवी हम बुलाते हैं आती नहीं, हमें डर लगता कि हम कहीं गलत कामों में ना फंस जाए, वो उससे अच्छा हम ये कर लें। तो ऐसा हाल है, तो इसीलिए बीवियों को चाहिए कि भाई शादी करो तो सही से निभाओ, नहीं तो जो नहीं तुम्हें निभाना है तो फिर तुम जो है अल्लाह के लिए अलग हो जाओ। दुआ ताकि करें कि अल्लाह ताला ऐसे खवातीन को सही समझ दे। हाँ, खवातीन को भी समझ दे, और जो बदमाश मर्द हैं जो जुल्म करते हैं औरतों पर, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। हम ये आखिर नहीं में कहते वो कि- बताइए कि जो अल्लाह ने जन्नत दी है, हाँ, जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में, खवातीन को जो है जी मेराज में फिर आप दुआ सल्लल्लाहु अलैहि उसके वसल्लम ने जब देखा जन्नत की सैर की, जहन्नम की सैर की, तो जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा गया भी किस वजह से। सबसे वजह ये थी कि वो गिबतों में लगती है, और दूसरा शोहर की नाशुक्री में, शोहर की नाशुक्री करेंगे तो जो है जहन्नम उसके लिए वाजिब है, और इसी तरह से गिबतों में लगेंगे चाहे औरतें हों चाहे मर्द, उसके लिए भी अल्लाह हम सबकी हिफाजत में। मुफ्ती साहब, वो भी एक हदीस वो है, बीवी है जो 5 चीजें करें तो जन्नत के हकदार बन जाती है, वो जरा बोल के फिर दुआ कीजिए। देखिए जो बीवी अल्लाह के हुक्म को पूरा करे और फिर शोहर का हक अदा करे, माँ बाप बच्चों का ख्याल रखे, और फिर इसके साथ साथ जो है अपनी ज़िंदगी को नमाज की पाबंदी है, हाँ, रोजा। हाँ, अपनी ज़िंदगी को जो है हराम चीज़ों से बचाकर अपने दामन को पाक रखे, और इसके साथ जो भी अल्लाह के फ़राइज़ हैं वो पूरा करे, तो इसको जो है अल्लाह ताला जन्नत में ऐसा मकाम देंगे कि जो है हूर क्या जन्नती खुद रश करेंगे। और भी कई डिटेल हैं, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खवातीन के लिए हम अल्लाह सब के लिए। हमारा कल हम्द लक का शुक्र। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुजर कर दे, अल्लाह हमारी माँ बहनों पर रहम कर जो शोहरों पे जुल्म करती हैं, मारती हैं, सताती हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको इस तरह से छोड़ मत, उनको हिदायत दे।
اللہ بہت ظلم ہوتا جا رہا ہے عورتوں کا، اللہ مردوں کا حق ادا نہیں کرتی، مردوں کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی کرتی ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے، اور اسی طرح سے مردوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ عورتوں پہ ظلم نہ کریں، عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، عورتوں کو جو ہے غلاموں کی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ اے اللہ یہ ازواجی زندگی جو ہے آج بہت ہی کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ حرام میں، زنا میں اور شیطانی حرکتوں میں لگے ہیں، سب کو معاف کر کے اللہ ازواجی زندگیوں کو مضبوط فرما، اور خاص طور سے اس ٹی وی کے پروگرام کو قبول فرما، اور مخصوص صاحب کی اللہ محنت کو بھی قبول فرما، ان کے والد محترم کی اور ان کے والدہ محترمہ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، میرے والد محترم کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اور اسی طرح سے اللہ میرے والدہ کو صحت عطا فرما، میری والدہ کو صحت عطا فرما، اس جمعرات کو میرا عمرے کا سفر آسان فرما، اللہ اس جمعرات کو میرا عمرے کا سفر آسان فرما، آمین، اسی طرح سے وہاں مدینے میں میرے ایک شاگرد کا مجھے نکاح پڑھانا، اس میں بھی اللہ آسانی فرما، اے اللہ شاگردوں کو ہدایت دے، شاگرد میرے 1000 سے زیادہ ہیں، اللہ سب غائب ہیں، دنیا میں مست ہیں، کسی کو جو ہے دین سے سروکار نہیں، سب جو ہے دین سیکھ کر غفلت میں پڑ گئے، پھر اللہ سب کو دین میں واپس لا، اور سب کو دین کی سمجھ دے، جہاں بھی شاگرد ہیں ان کو سے دین کا کام لے، اور خاص طور سے اللہ ہمیں بھی دیندار بنا، متقی بنا، نیک صالح بنا، ہمیں اپنا ولی بنا لے، اللہ ہمارے بلز کو غیب سے پورا فرما، ہمارے خرچ کو غیب سے پورا فرما، ہمارے خرچ کو غیب سے ادا فرما، ہمارا جو پروجیکٹ ہے لہد کا اسے کامیاب فرما، اللہ آپ کے خزانوں سے لینا سکھا دے، آپ کے خزانے ہم پر کھول دے، آمین، جنت آمین یا الفردوس رب نصیب فرما، العالمین، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارے بن جا، اللہ ہمیں دنیا کے آخرت کے فتنوں سے حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے سے قبول و مقبول کر لے، ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے سے قبول و مقبول کر لے، یا رحم الراحمین مدد کر دے، یا اکرم الاکرمین مدد کر دے، یا راحم المساکین مدد کر دے، اے اللہ پاکستان میں جو فلڈ آیا ہے اور جو پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے اس میں مسلمان کافی اللہ مر گئے ہیں، کافی جو ہے اس میں زد میں آ گئے ہیں، سب کی مدد فرما، اور اللہ وہاں جو تکلیفوں میں ہیں ان کی تکلیفوں کو دور کر، جو انتقال کر کے اس کو شہیدی مرتبہ عطا فرما، اور وہاں کے لوگوں کی مدد کر، اور اسی طرح سے ہندوستان میں مسلمانوں پہ ہندو بالکل کھل کے ظلم کر رہے ہیں، ان کو مٹانے کے لیے پوری طاقتیں لگانا، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو زیر کر دے، مسلمانوں کو مسلمان بنا دے، جہاں بھی دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہوں ان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو ظالم بننے سے بچا لے، مسلمانوں کو بے دین بننے سے بچا لے، مسلمانوں کو بے شرم بے حیا بننے سے بچا لے، مسلمانوں کو نمازی بنا، متقی بنا، دیندار بنا، کفر شرک بدعت سے بچا لے، روزانہ مسلمان بچے بچیاں اللہ زنا میں، شرابوں میں، ڈرگس میں، اللہ اور دین سے خارج ہونے میں لگے ہوئے ہیں، سب کو ہدایت دے، سب کو دین میں واپسی نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو ٹاپک چنا تھا کہ جو ہے بیویاں شوہر کی اطاعت کریں تیری رضا کے لیے، اور شوہر بھی بیویوں کا خیال رکھیں تیری رضا کے لیے، اس ٹاپک کو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے خیر کا سبب بنا، صرف بولنا نہیں ہے، اللہ خیر کو زندہ فرما، اے اللہ ہماری مدد کر دے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارے بن جا، ہماری تمام پریشانیاں دور کر دے، ہماری دعاؤں کو حضور صدقے سے قبول و مقبول کر لے، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، رزق میں برکت دے، عمر میں برکت دے، ایمان میں برکت دے، تقوی میں برکت دے، اخلاص میں برکت دے، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما، اللہ بزدلی سے بچا لے، اللہ لوگوں کا خوف ہمارے دل سے نکال دے، دنیا کا خوف ہمارے دل سے نکال دے، اللہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، تیری محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ داخل فرما، اللہ اس کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل فرما، تیرے لیے اللہ سب کا حق ادا کرنا، سب کی مدد کرنا آسان فرما، جو بھی کام کرے تیرے لیے کرنے والے بنا، اور حضور کے طریقوں پہ کرنے والے بنا، اے اللہ آپ سے التجا ہے، اللہ سستی کاہلی سے بچا لے عبادتوں میں، سستی کاہلی سے بچا لے عبادتوں میں، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہمارے پریشانیاں دور فرما، ہمارے مسئلے حل فرما، ہمیں برباد ہونے سے بچا لے، گمراہ ہونے سے بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے، مدد کر دے مولا، عربوں کو ہدایت دے دے، اجمیوں کو ہدایت دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، ساری انسانیت کو جہنم سے بچا لے، ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے سے قبول و مقبول کر لے، آمین یا رب العالمین، آمین یا اکرم الاکرمین، آمین یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح احوال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج الکرب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب اغفر لی ولوالدینا ولاساتذتنا واولادنا وتلاميذنا واهلنا واصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم الاموات، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، جزا الله محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين۔ امین یا رب العالمین، یا اللہ مفتی صاحب کی دعا کو فل فرما۔ آج جو سبجیکٹ بہت اہم سبجیکٹ ہے، یا اللہ
میاں بیوی کی محبت بڑھا دے، ان جو کوتاہی ہوتی ہے بیوی کو بھی توفیق دے، شوہر کو بھی توفیق دے کہ ایک دوسرے کا خیال کر کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ یا اللہ جو بھی اچھائی تھی اس پروگرام میں آپ کی طرف سے تھی، جو غلطیاں تھی، کمی پیشی تھی میرے طرف سے تھی، یا اللہ اس غلطیوں کو، کمی پیشی کو درگزر کر کے اس پروگرام کو قبول کرے۔ اس کا اجر میرے والد مرحوم محمد صدیقی کو عطا فرمائے، میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دعا کریے ہمارے عمرے کا سفر آسان ہو۔